سے میں جہاز میں جب بیٹھا نیوز کنفرم ہوئی تو مارکیٹ نے خود ہی میرے کہے بغیر اپنا کام شروع کر دیا. میں ان کو مشکور ہوں, میں آپ کے ذریعے ان کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں. لیکن اس میں یہ بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جینوئنلی میں ایز اے پروفیشنل ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کی صحیح قدر جو ہے وہ 200 سے نیچے ہے. اور اگر بین الاقوامی ادارے کے کہیں بیٹھ کے مجھے یہ ثابت کرنا پڑے کہ جی یہ صرف ابھی تو ڈنڈا تو چلایا ہی نہیں لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کا بہت میں مشکور ہوں کہ مارکیٹ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے, مارکیٹ آپ کو صحیح کریکٹ کر رہی ہے. وہ فرق جو 12 روپے تھا مارکیٹ یعنی اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں, وہ ریڈیوس ہو گیا 1 روپے رہ گیا. الحمدللہ پاکستان کے اس پروسیس میں آج کے ریٹ جو غالباً 222 کے قریب بند ہوا ہے, تو پاکستان کے قریباً 2600 ارب پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز میں کمی آئی ہے 1 روپیہ واپس کیے بغیر. جیسے وہ اوپر جاتا تھا تو جو تباہی ہوتی تھی, اب جو ڈالر نیچے جا رہا ہے روپیہ اوپر جا رہا ہے, الحمدللہ وہ پاکستان کی قوم کو فائدہ ہو رہا ہے, پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش ہماری حکومت کر رہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کہ ہم جو کچھ وسائل کے اندر رہتے ہوئے بزنس کمیونٹی کو, پرٹیکولرلی ایکسپورٹرز کو, کسانوں کو, ان کو جو کچھ ہم اسسٹ کر سکتے ہیں وہ ہم اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ ہمارے بھائی بہنیں جو ہیں جو اس بزنس میں ہیں وہ پاکستان کے لیے پھر اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں. آپ کی آج امیجن کریں کہ اگر آپ کی قریباً 15 سے 20 بلین ڈالر ایکسپورٹس بڑھ جائے, آپ کے پرابلم جو ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے ختم ہو جاتے, آپ کو کہیں کسی بین الاقوامی ادارے کے پاس جانا نہیں پڑتا. ہم نے تو پلان یہ کیا تھا کہ جب 2016 میں آئی ایم ایف کو فارغ کیا تھا تو اس کے بعد تو ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا. ان کی ایم ڈی جو ہے کرسٹن لگارڈ, آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں آئی, سرینا میں جوائنٹ پریس کانفرنس میرے ساتھ کی اور آپ لوگوں کو بتایا کہ پاکستان ہیز پرفارمڈ ویری ویل اینڈ وی وش پاکستان گڈ لک, اور پاکستان دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہا تھا. یہ بہرحال وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل کہ اب ہم کدھر ڈیریل ہوئے, کیوں ہوئے, سب کو پتہ ہے. ہم ابھی 54th اکانومی پروجیکٹ ہو رہے ہیں 2034 میں. ایز اے سیڈ کہ لیٹس موو آن. تو فاسٹ فارورڈ بات یہ ہے کہ آج ان سے معاہدہ یہ ہوا ہے. ایک تو میں نے ان کو گزارش کی ہے اور میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری بات مانی. میں نے کہا ڈالر کی بجائے روپے میں سوچنا شروع کر دیں, ہر چیز روپے میں سوچیں. لیٹس ایگری اے روپی کا ٹیرف آپ کے لیے جو کہ میں لاک کروں آن یور بہاف, اور پھر باقی ہم نے جو کام کرنا ہے اپنا پروسیس, چاہے وہ کیبنٹ ہو یا دوسرے اپروولز ہوں, وہ میں نے کہا وہ میری ذمہ داری ہے. کیونکہ میں اگر آپ کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہا ہوں, اس میں میرے ساتھ جناب کامرس منسٹر جو ہیں وہ بھی موجود تھے, اور اپنا سید نوید قمر صاحب, پھر ہمارے جو پاور منسٹر ہیں غلام دستگیر صاحب کے صاحبزادے جناب خرم دستگیر صاحب وہ بھی موجود تھے. تو ہماری یہ سیٹنگ تھی, میری ایک میٹنگ تھی, اس لیے آپ کو تھوڑا سا گیپ کے ساتھ بعد میں نے بلایا. ان کے ساتھ ریٹ طے ہوا ہے روپوں میں. اب یہ 9 سینٹ کی آپ سے بات نہیں کریں, اس کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی وائلیٹ کرے گا تو اس کی ان کی گلا بنے گا. 19 روپے 99 پیسے فی یونٹ ان کو چارج کرے گی جو ہماری بجلی کی منسٹری ہے تھرو آبویسلی ڈسکوز. اور جو فرق ہوگا ہماری کاسٹ جو ہے گورنمنٹ کی اس کا, اور 19 روپے 99 پیسے کا جو فرق ہے وہ آبویسلی جیسے ہمیشہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان یا وزارت خزانہ برداشت کرے. تو میں ان سب ساتھیوں کا, جناب گوہر اعجاز صاحب کا, زبیر موتی والا صاحب کا, ان کے پورے ساتھیوں کا, میں نام لوں تو 15 منٹ اور لگ جائیں گے. تو ہماری بڑی پیار محبت کے ساتھ ماضی کو یادیں سامنے رکھتے ہوئے یہ آج کنکلوڈ ہوا ہے. اور اب میں سب انڈسٹری سے توقع کرتا ہوں کہ وہ پوری ایفرٹ کے ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹس کو آگے لے کے جائیں گے. ان کے اپنے پلانز ہیں انشاءاللہ, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پاکستان کو فائدہ ہوگا. اگر اسی صرف ایشو کے متعلق کوئی سوال ہے تو اس میں سوال یہ ہے اسحاق ڈار صاحب, سوال یہ ہے کہ یہ جو اب وزارت خزانہ کتنا جو ہے وہ برداشت کرے گی بوجھ, یہ ذرا اس کا فائنینشیل امپیکٹ بتا دیں. یہ قریباً 90 سے 100 ارب ہوگا ایک سال کا. اور جن بینکوں نے سب منی لانڈرنگ کی ہے 10 بینکس نے, ان کے خلاف ان کے خلاف کیا ایکشن لیں گے؟ میں ادھر تو نہیں اناؤنس کروں گا نا, ایسے جب ریزالو کر کے آئیں تو میں اناؤنس آپ کو شیئر کروں گا, لیکن آپ انتظار کریں. ہر چیز
10 दिन के अंदर नहीं हो सकती और हमें कई चीजों को हल किया जी। ये जो रेट है, एक मिनट मैं आता हूँ। ये जो रेट है टेक्सटाइल का या बाकी सेक्टर्स के लिए, पांचों सेक्टर? सॉरी, ये टेक्सटाइल के लिए जो रेट दिया है, ये बाकी पांचों ऑल इंक्लूसिव है। ये बाय द वे ये ऑल इंक्लूसिव है। ये पांचों जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स है हमारे उनके लिए है, ये सिर्फ टेक्सटाइल के लिए नहीं है। ये अगेन एक सेपरेट सब्जेक्ट है। वी आर मैनेजिंग एवरीथिंग, प्लीज बेयर विद अस। हम हर चीज का यहाँ माशाल्लाह क्या नहीं समझ दाढ़ी रख ली, मुबारक हो माशाल्लाह। कुछ है थोड़ा पीछे हो जाओ क्या सब कुछ शामिल है इसमें। दिस इज ऑल इंक्लूसिव। डॉलर पे आपने रिपोर्ट भी तलब की है, क्या रिपोर्ट आप तक पहुंच गई है? और डॉलर को फर्दर जो बैंकों ने मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं उनको शाबाश दे रहा हूँ, खुद ही काम कर रहे हैं डॉलर के। नहीं, अच्छा दूसरा सब्जेक्ट, वो प्लीज वेट करें, यू विल सी द एक्शन। मैं किस तरह करता हूँ वो आपको बाद में पता चलेगा। प्रेम ना करें इस चीज में। इनको एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का कितना टारगेट दिया गया है? मैं तो आप सब्सिडी है सर, इस पे आपका जो प्राइमरी डेफिसिट और बजट डेफिसिट है बढ़ेगा तो नहीं सर? नहीं इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। एक्सपोर्ट का कितना टारगेट दिया गया है सर? नहीं देखिए प्लीज, मेरा ख्याल है ये एक इशू थी जो इनके साथ विदाउट एनी कंडीशन मेरे आने से पहले तयशुदा थी। उसमें प्राइम मिनिस्टर भी कमिटेड थे, उसमें वजीर खजाना जो थे पहले वो भी कमिटेड थे, इनके साथ जो कैबिनेट मिनट भी मौजूद है। तो हमारी जो आदत है कि हम चीज़ें करते हैं फिर उसको यानी ओपन कर देते हैं दोबारा, ये उस टाइप की एक इशू है। तो इसको हम कॉम्प्लिकेट ना करें। नई कोई चीज़ होगी तो उनसे बात करेंगे, बट आई एम श्योर कि खुद ही उन्होंने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे बढ़ाने की। जी मुझे इतमाद लेने की जरूरत नहीं है भाई। मैं ऐसी चीजों पे इतमाद में नहीं लिया करता। मुझे जब पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा जिम्मेदारी है ना कि मैं उसका यानी स्पेस क्रिएट करूँ। मैंने इसकी स्पेस क्रिएट कर ली है। मैं प्रूडेंट फैसले करने में बिलीव करता हूँ। तो अगर मैंने ये दिया है तो उसके लिए मेरे पास सोर्स मौजूद है। वो जब उनसे बात होगी, जब इंशाल्लाह वो आएंगे 25 अक्टूबर को। 480 अरब रुपए शौकत तरीन साहब भी ये कह रहे थे कि पेट्रोल पर जो सब्सिडी दी जा रही है इसके लिए 480 अरब रुपए की स्पेस क्रिएट की थी, लेकिन बाद में फिर आपकी हुकूमत को मुश्किल पेश आई और किया ना हो कि मैं शौकत तरीन साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो मैं समझता हूँ कि उनकी गैर जिम्मेदाराना थी, लेकिन वो आप जाने वो जाने। मुझे एक वाकया बता दे जो मैंने अनाउंस किया और वो बैकअप ना हो। मैं तो अपना हिसाब दे नहीं नथिंग ऑफ दैट। मैं फिर कह रहा हूँ ये इनके साथ कमिटमेंट थी, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं पूरी की गई। 2 महीने के बाद कंस्ट्रेंट्स की वजह से ये उसको वर्चुअली बैक ऑफ कर गई। लेकिन ये वैसे भी ऑनरेबल नहीं है। अगर हम कमिटमेंट करते हैं, ये हमारा मजहबी फरीजा भी है, नेशनल फरीजा भी है कि हम उसको ऑनर करें। उसको ऑनर किया। मैंने सिर्फ एक तब्दीली की है कि मैंने 9 सेंट को 19.99 पैसे में कन्वर्ट कर दिया है। और इनकी कोशिश थी कि मैं चूंकि कह रहा हूं कि 200 से डॉलर कम होना चाहिए, ये 18 रुपये होना चाहिए। मैं अंदर उसकी स्टोरी भी बता देता हूं। तो ये इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। तो वर्चुअली ये बाटा का रेट इनका मैं 20 रुपये तो राउंड ऑफ था। क्वेश्चन करना है आपको, वो 72 नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी NPMC भाईजान, ये कभी भी देयर इज ऑलवेज टाइम लैग। जब कोई एक्शन आप लेते हैं, किसी का लंबा होता है, किसी का इट डिपेंड्स। तो इसका असर आएगा, लेकिन देयर इज टाइम लैग हर काम का। तो इसमें इंशाल्लाह असर आएगा। ये ओवरऑल आपकी इंपोर्टेड कंपोनेंट ऑफ दी जो आपकी इन्फ्लेशन है, वो सीधी उसके इफेक्ट होगा, वो नीचे जाएगी। यार साहब एक पर्सनल क्वेश्चन, 1 मिनट यार। एक सर आपके हवाले से पर्सनल एक बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही है बड़ा आपके वो 72 करोड़ के हवाले से कि आपने 22 साल के वो ये जो डिस इन्फॉर्मेशन एक नहीं, वो सेल नहीं है बल्कि एक आर्मी है डिस और PTI। वो एक
जो इमरानडोज आर्मी है वो उसने एक तैयार किया हुआ है कि हर वक्त मलाइन करना है। और भाई मैं तो आज तक सिंस आई एम इन पॉलिटिक्स, फर्स्ट टाइम MNA, उसके पहले मिनिस्टर स्टेट, मेरी आज तक जो सैलरी ऑफिशियल भी है वो किसी हॉस्पिटल या ऑर्फनेज हाउस को जाती है, मैं लिख के दिया कर। एक दूसरा ये कि मेरा 1 रुपया भी मैंने ना लिया है ना मेरा लेने को इरादा है। वो पता नहीं कहाँ से 72 करोड़ कैसे, उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है कोई जो छोड़े नहीं, सलाम साहब छोड़े, मैं इन काम पॉजिटिव काम करूं मुल्क के लिए, मैं इन नोटिसों में चल लोगों सब मैंने उसका जवाब मैंने प्रीवियस मिनिस्टर और जो कांग्रेस मिनिस्टर है सिटिंग और जो पानी बिजली ने एक बात कही थी कि जो बिल आए हैं इन पे लेट फीस चार्जेस नहीं लगेंगे। अब जो ये इस मंथ आएंगे उसमें हम 10% जो नहीं लेट फीस होती, लेकिन तमाम बिल मुआवजा वाले उसको मैं पता करता हूँ, मेरे नोटिस में नहीं है। थोड़ा सा दर्जे दिन ज्यादा दर्जे दिल रखते हैं, मेहरबानी तो आपकी। इसमें भी कोई थोड़ा सा उनसे मैं बात देख करते मैं देखता सर पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, पेट्रोल की यार अभी कल तो की है, खुदा का खौफ, अगले साल की प्राइस अनाउंस कर दें अगले साल जी। वो एनुअल मीटिंग शुरू हो रही है जी ट्यूसडे से, तो मंडे को हमारी टीम जा रही है, सेक्रेटरी फाइनेंस में, गवर्नर स्टेट बैंक, जो जाते हैं हर साल जो स्टैंडर्ड होता है आपको पता ही है, जो उनके गवर्नर्स हैं या ऑल्टरनेट गवर्नर्स हैं, 1-2 एक्स्ट्रा हमारे जो सपोर्ट स्टाफ होता है, हम जा रहे हैं जी मंडे को हम। नीचे आ रहा है, तो क्या जो भी आपने कहा था कि रेगुलेशन पूरी तरह लागू नहीं किए गए थे? नहीं, आपने मैं समझा नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन। फ्री फ्लोट था और उसको फ्री मार्केट कहते हैं, वो हमने इंट्रोड्यूस किया था भाईजान फरवरी 1999, जब सैंक्शंस लगी थी, मुआशी बदतरीन पाबंदियां पाकिस्तान पे एटमी धमाकों के बाद, उस वक्त फिर ये 69 पे चला गया था, क्लोजिंग उस दिन की 67 पे थी। फिर मुझे ये, मैं उस वक्त ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर था, फिर मुझे पहली दफा फाइनेंस की जिम्मेदारी उस पॉइंट पे दी गई थी। सरताज साहब वहां नहीं थे, वो फॉरेन मिनिस्टर बन चुके थे, हफीज पाशा साहब थे, वो भी यानी चाहते थे कि कोई तब्दीली हो जाए। तो ये जो फ्री मार्केट या जिसको रीड कहते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वो जो है वो हमने शुरू किया, PMLA ने शुरू किया था। एक्सपोर्ट्स के लिए अभी जिस तरह आपने इकदाम किए हैं बड़े केस इमरान खान खलफ ले रहे हैं, तो कैसे देखते हैं ये फ्यूचर में? जी वो एक दफा पहले भी शौक पूरा कर चुके हैं, 126 दिन का धरना दिया था, आपको याद होगा। फिर हमने उसको भी बेर किया और बड़ी यानी सब्र के साथ किया, बिजनेस भी पूरा किया और अपनी जिम्मेदारियां भी निभाई। उसके बाद नेगोशिएट करके धरना उठवाया, जो एक एग्रीमेंट उनसे किया, कंडीशंस जो आपको याद है, आपकी मौजूदगी में